अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं नासर ढिल्लों ते पंजाबी लहर दी टीम ते पंजाबी लहर दी टीम ते पंजाब टीवी दा प्रोग्राम लकीरां जिहड़ा तुहाडे रूबरू लैके हाज़र होई दा। अज उसी कड़ी नूं अगे वधाउंदे होए इसी प्रोग्राम नूं अगे वधाउंदे होए असीं मां जी नुसरा खानम जो लाहौर दे विच रहाइश पजीर ने, इन्हां दी हड्ड बीतियां, इन्हां ने पार्टीशन वेले इन्हां दी उम्र लगभग 10 साल सी। इन्हां दियां यादां सी जिहड़ियां जुड़ियां होईयां ने जलंधर दे नाल, ते गलबात सांझी करांगे इन्हां दे नाल पार्टीशन तो पहले दे हालातां दे बारे, ते इन्हां दा वसेब किस तरह दा सी, किस तरह दे हालात सन जदों इंडिया पाकिस्तान दी वंड नहीं सी होई, किस तरह दे लोग सन ओह, या उस तो बाद हुण जदों पार्टीशन हो गई उदों दे की हालात बने, ते उस तो बाद किवें इन्हां इत्थे लाहौर आके किवें सरवाइव किया नवें सिरे तो, किवें अपनी लाइफ जिंदगी शुरू की। ये सारी गलबात सांझी करते हैं मां जी हुणां नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मां जी पहलों तो थोड़ा जिहा जैसे आप करते हैं बेसिक तारफ थोड़ा जिहा अपना करवा दो। नाम की तुहाडा? नुसरा खानम, नून स्वाद रे छोटी ये दे ऊपर अलिफ। नुसरा खानम, ठीक। नुसरा खानम। अच्छा ये दसो भी हुण अपनी लगभग उम्र तुहाडी कितनी होनी है? मैं 10 साल दी सी तां पाकिस्तान बनया, हुण मेरे ख्याल में 70 वारी तो पाकिस्तान नूं हो गए। 80 कह लो तुसीं, 80 साल, हाँ 80 उम्र जिहड़ी हो गई। हाँ जी। हुण लगदी नहीं 80 वैसे। अच्छा मैं तो बुढ़ी हो गई। ते तुहाडे चलन थोड़ा जिहा महसूस होया, वैसे नहीं लगदी थोड़ी है, कोई 60-65 ते राउंड अबाउट लगदी। अच्छा ये दसो भी अपना तुहाडे अब्बा जी दा नाम की सी? फजल इलाही खान। फजल इलाही खान। तुसी दानिशमंदां पुलिस दे विच सीगे। अच्छा तुहाडा पिंड पिछे किहड़ा सी? बस्सी दानिशमंद। बस्सी दानिशमंद। हाँ जी, इब्राहिम दानिशमंद ने बसाई सी वो बस्सी, तो बस्सी दानिशमंद वो कहलाउंदी सी। और साडे जिहड़ी साडी ज़मीन सी ना उत्थे, उस तो अगे नाल और गाखल ये 2 पिंड सीगे जिन्हां दे विच सिखां दे 2 पिंड सीगे। एक गाखल ते दूजा किहड़ा दस्सिया? नाल। नाल। अच्छा ये दसो भी अपना तो तुसी बिलोंग करदे हो खान पठान फैमिली तो? जी जी बिल्कुल 100% सही है। अच्छा ते ये तुहाडे अब्बा जी उत्थे जलंधर दे विच कोई जॉब करदे सी या? जी पुलिस विच सीगे, ते बस अचानक ही उन्हां दी डेथ हो गई सीगी। किहड़े सन च होई डेथ? मैं उस वेले कोई 5 या 6 साल दी होंगी। अच्छा उत्थे दा मतलब भी जलंधर ही जिहड़ी अपनी बस्सी आ बस्सी दानिशमंदा उत्थे उन्हां दी डेथ होई। और मेरे अम्मा उन्हां दी ना मदरसातुल बनात विच पढ़ाउंदे सी। आमना खानम उन्हां दा नाम है जी। उत्थे पढ़ाउंदियां सन किहड़े मदरसे? मदरसातुल बनात। कित्थे कर गए सी ओह? ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੋਸਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੋਸਟਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮਹੱਲਾ ਸਿਰਾਜਗੰਜ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਕਿਆ ਸੀ। शायद सिराजगंज सी तुहाडे ज़हन दे मुताबिक, जिन्ना कि तुहानूं कोई याद आउंदा। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਮਹੱਲਾ। अच्छा किन्नी दूर सी अपने तो जदों जांदे सो? मेरा ख्याल 2.5-3 मील दूर सी। टांगा भी अपना सी ना, टांगे दे विच जाईदा सी, फिर टांगे च ही वापस आ जाईदा सी। अच्छा अपने बस्सी जिहड़ी आ दानिशमंद उतो कोई 2.5-3 मील सी जलंधर दे विच। ठीक। फिर वापसी ते भी टांगा ही लगा है सीगा। टांगे ते आउण जाण सी अपना ही टांगा सी। ठीक। कोई सवारी तो है नहीं सी ना। अच्छा उत्थे किहड़ी क्लास तक पढ़े हो उत्थे मदरसे दे विच, मदरसातुल बनात दे विच? मैं जी असी मैट्रिक कीता। मैट्रिक मुत्थों ही कीता। फिर अगे असी हैड मिस्ट्रेस नूं कह के क्या कि 2 क्लासां होर अगे कर दिओ। उत्थों FA कीता, उत्थों ही मदरसातुल बनात तो ही। और फिर नहीं मदरसातुल बनात तुहाडी दी उम्र सी ना 10 साल, उदों ते तुसीं पढ़े होवोगे कोई 4वीं या 5वीं क्लास तक।
ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਸੇ ਸੋਹਣਲਾਲ ਉਸੇ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਦਰਸਾਤੁਲ ਬਨਾਤ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਨਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰਸਾਤੁਲ ਬਨਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਭ ਠਹਿਰੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਦਰਸਾਤੁਲ ਬਨਾਤ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਾਤੁਲ ਬਨਾਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦਾ 8ਵੀਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਨ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ? ਅਕਸਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ, ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਨ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬਈ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਸਟਮਸ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾੜੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀਗੇ ਹਾਕੀ ਦੇ, ਹਾਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਉੱਦੀਨ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪਠਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਹਾਕੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਪਠਾਨ, ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸਭ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ? ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮਿਲਕੀਅਤ ਹੀ ਸਮਝੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਰੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਪਠਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਭੂ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੱਭੂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਦੁਕਾਨ? ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਖੇਡਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਆ, ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਨੇ ਵੈਸੇ ਡਾਂਟਿਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਭੂ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਸੋਹਣਲਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦਰਸਾਤੁਲ ਬਨਾਤ ਵਾਲੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਹਣਲਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮਦਰਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, FA ਕੀਤਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ FA ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ 5-6 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ FA ਕਰਨਾ। FA ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੋਈ BA ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ,
ਮੈਂ ਐਫਏ ਕਰਕੇ ਸੀਟੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਮਦਰਸਾ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਈ ਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, 65 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸਰਵਿਸ? ਕਾਫੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ? ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਓਲਡ ਏਜ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੂ ਚਾਚਾ ਦੱਸਿਆ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਨ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬਰਤਨ ਧੋ ਗਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਮਰਦ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਝੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ रहेंगे ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਨਾਅਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ 4-5 ਜਾਣੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਖੈਰ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿਜਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਸੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਇੱਥੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਂਜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਕਿਸੇ? ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ ਮਸਲਾ? ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਇਹ ਸੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੁਝੂ ਆਏ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਗਏ ਸਭ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ? ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਚੁੱਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੀ ਨਾ ਹੋਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿੰਨੇ ਲੜਕੇ ਸੀ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨੱਠ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰ। ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਮਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਲੀਡਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਅੰਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਐਸਵੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦੀਬ ਆਲਮ, ਅਦੀਬ ਫਾਜ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗਲ ਸੀ। ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ? ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਿਸਾਬ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਫਿਰ ਜੀ ਜਿਸਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫਲੈਟ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਲਾਨ ਜਿਸਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਟੀਚਰ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਭ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਰਵੋ, ਦੇਖ ਲਵੋ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ FA ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਆ CT ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਮਜ਼ਾ ਇਹੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਅੱਬਾਸ, ਅਤੇ ਹੁਮੈਰਾ ਖਾਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ। ਠੀਕ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਪਿੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ, ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਸੀ ਵਾਰਸ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਸਾ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਵਾਸਾ ਦਾਊਦ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਸੀਗੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਬੜੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, 2 ਮਸਜਿਦਾਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੜੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਗਲੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਦਾਊਦ ਖੇਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸਪ ਖੇਲ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਦੀ, ਉਹ ਅਸਪ ਖੇਲਾਂ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਰ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵੀ ਸੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਦਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕਬੀਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਉਮਰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਦੋਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਪੈ ਗਿਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਧਰ ਮਾਸੀ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਧਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਸਟਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਲੀਮ ਦੀਨੀ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਣਾਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਮੈਸੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਨੁਮੰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਰਕਸ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ? ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਗਏ ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਗਏ? ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਨ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵੀ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕੌਣ ਉਤਰਦਾ ਮਜ਼ੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਦਰਸਾਤੁਲ ਬਨਾਤ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਚੂँकि ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨਾ ਮਦਰਸਾਤੁਲ ਬਨਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਉਸ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੋ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਟੀਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ। ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖਾਤੂਨ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੋਣਾ ਆਪਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਘਰ ਸੀ, ਬੱਖੋ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਜਰੀਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਆ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਛ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇਣਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਨਾਤ ਸਕੂਲ ਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੈਂਪ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੈਂਪ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਉਸਤਾਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ तमाम मालूमात आके आ जान, क्योंकि मदरसा इस तारीख में खुल रहा है। बस फिर रूटीन शुरू हो ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਪਿੰਡ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਲਈ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।